7.4 ലെമ്മയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ വിഷയമായ ഹാൻബനാക്ക് സെപ്പറേഷൻ തിയറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. Let X be a normed space over K and F be a non-zero linear functional on X. If E is an open subset of X, then F of E is an open subset of K. That is, F is a linear functional on X means F is from X to K. If F is a non-zero linear functional, then F is an open map. ഇതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? ചുരുക്കത്തിൽ ഈ മാപ്പിംഗ് ഓപ്പൺ തെളിയിക്കുക. ഓപ്പൺ തെളിയിക്കാൻ നമുക്കറിയാം, ഓപ്പൺ സെറ്റിനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Now consider F as a non-zero linear functional. There exists some zero എപ്പോഴും linear mapping സീറോയിലേക്ക് പോകും. Therefore there exists some non-zero element B in X such that F of B is equal to some non-zero number. Let it be some K. Okay. And what about F of B by K? K is a non-zero scalar. Then what is F of B by K? 1 by K into F of B is 1 by K into K is equal to 1. Therefore, F non-zero ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും there exists some A in X such that F of A equal to 1. ഇതിന്റെ A not equal to 0. Why? 0 എപ്പോഴും ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് F of A 1 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ A 0 അല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് for any open set E of X, F of E is an open subset of K. X belongs to E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം മനസ്സിലാക്കിയാണ് F of X എവിടെയാണ്? F of E യിലാണ്. A open എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for any Y belongs to A, there exists some radius or some positive number epsilon such that B of Y epsilon subset of A എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ F of E open എന്ന് പറയുന്നതിന് F of E അല്ലേ F of X എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എടുത്താൽ F of X such that X belongs to E, then B of F of X epsilon subset of F of E എന്നുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ let X belongs to E, that means F of X belongs to F of E. Since E is open and some r greater than 0 such that the open ball centered at X with radius are subset of E, we will show that U of F of X r by with radius r by nome U is a subset of F of E. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. U of F of X r by nome എവിടുത്തെയാ? കെയിലെയാണ്. കാരണം F എവിടുത്തെ എങ്ങോട്ടാണ്? Xൽ നിന്ന് കെയിലേക്കാണ്, എലമെന്റ് ആണ്. F of X കെയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്, F of E കെയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ U of F of X r by nome is also a subset of K. F of X r by nome subset of F of E തെളിയിക്കുന്നതിന് U of F of X r by nome യിലെ എല്ലാ എലമെന്റും F of E ഉണ്ടെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. സെറ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് സബ്സെറ്റ് തെളിയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഈ എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റും അല്ലെങ്കിൽ U of F of X r by nome യിലെ എല്ലാ എലമെന്റുകളും F of E യിലുണ്ട്. That is for K prime belongs to U of F of X r by nome, this K prime belongs to F of E തെളിയിക്കണം. അപ്പൊ K prime belongs to U of F of X r by nome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? Modulus of F of X minus K prime modulus, that is distance between F of X and K prime is less than r by nome. അപ്പൊ അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും F of X ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് r by nome യിൽ താഴെ വരുന്ന ഏത് സ്കെയിലറും എവിടെ വരും? U of F of X r by nome യിൽ വരും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. U of F of X r by nome യിലെ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് F of X ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ r by nome ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന K പ്രൈമുകൾ മോഡുലസ് F of X മൈനസ് K പ്രൈം ലെസ് ദാൻ r by nome യിൽ വരുന്ന K പ്രൈമുകൾ എവിടെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി? F of E യിൽ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് F of E ആവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. If modulus K less than r by nome, then X minus Ka belongs to E. That is why minus Ka E യിൽ വരുന്നതിന് X minus Ka UXR വന്നാലും മതി. X minus Ka യും ഈ UXR ന്റെ സെന്ററുമായി തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാൻ r ആണോ? അപ്പൊ അതെന്ത് കിട്ടും? നോം Ka, and it is equal to modulus K into nome, and കണ്ടീഷണൽ ആണ്. മോഡുലസ് K ലെസ് ദാൻ r by nome എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? It is less than r എന്ന് കിട്ടും. Therefore, if modulus K less than r by nome, then X minus Ka belongs to UXR, and thus X minus Ka belongs to E. Now X minus Ka belongs to E. F of X minus K, F of X minus K is, you know that F of A is 1. So K into 1, that is K into 1. F of X minus K into F of A. And since F is linear, it is F of X minus K. Since X minus Ka belongs to E, F of X minus K belongs to F of E. Okay.
if modulus k less than r by norm a, then f of x minus ka belongs to f of e. Modulus f of x minus k prime less than r by norm യിൽ വരുന്ന k പ്രൈമുകളെല്ലാം കിടക്കുന്ന ക്ലാസ്, that is u f of x r by norm a. u f of x r by norm a ഡെഫിനിഷൻ നിന്നാൽ മതി, ഒരു ബോളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. f of x is in k, k prime is in k, then k നമുക്കറിയാം, അത് k over k is a vector space, therefore f of x minus k prime is in k. ശരിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ f of x minus k prime ഇപ്പൊ kയുടെ k റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മോഡുലസ് k ലെസ് ദാൻ r by norm a എന്നുള്ള കളക്ഷനുമാണ്. മോഡുലസ് k ലെസ് ദാൻ r by norm a ആണെങ്കിൽ ഈ f of x minus k എവിടെ വരും? എവിടെ വരും? f of e യിൽ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f of x മൈനസ് അവിടുത്തെ k, അവിടുത്തെ k ഏതാ? ഇവിടുത്തെ ഈ കളക്ഷനിലെ k ഏതാ? f of x minus k prime, this belongs to f of e എന്ന് വരും. പറഞ്ഞ എന്താ? f of x minus of f of x minus k prime എന്തുവാ? That is k prime belongs to f of e എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ബാളിൽ f of x സെന്റർ ആയിക്കൊണ്ട് r by norm a റേഡിയസിലുള്ള ഓപ്പൺ ബാളിലുള്ള സ്കെയിലേഴ്സ് k prime. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, ആ k പ്രൈമുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകത, എന്ത്? മോഡുലസ് f of x മൈനസ് k പ്രൈം ലെസ് ദാൻ r by norm a. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചത്, ഇഫ് മോഡുലസ് k ലെസ് ദാൻ r by norm a then f of x മൈനസ് k belongs to f of e. അപ്പൊ ഇവിടെ മോഡുലസ് f of x മൈനസ് k പ്രൈം ലെസ് ദാൻ r by norm a ആവുന്നതുകൊണ്ട് f of x മൈനസ് ഓഫ് f of x മൈനസ് k പ്രൈം f of e യിൽ വരും. അപ്പൊ k പ്രൈം f of e യിലായി. അപ്പൊ okay, അപ്പൊ f of e open in k ആയി. Very non-zero linear functional on a normed space x is open.